मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती जिहड़ी इंज पहाड़ां ते बनाई जाती है, ठीक है। पुछया कोई उद्योग खोल सकदा वा, पर कहंदे कि भारत विच ज़्यादातर किसान जिहड़े ने गरीब हो चुके ने। जे अंकड़ा पुछया जावे 80% किसान भारत दे विच इदां दे ने जिहड़े कि गरीब ने, जिन्हां दी कोई हालत इन्नी वधिया नहीं हैगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती जिहड़ी इंज पहाड़ां ते बनाई जाती है, ठीक है। पुछया गया सी आ इंपॉर्टेंट आ, ये सानू आ चुका। पौड़ीनुमा खेती वाला क्वेश्चन आया सी ना पीएसटेट दे विच, ठीक है, वो इत्थों आया सी। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती किहड़ी हुंदी आ, मतलब पहाड़ी दीयां ढलाणां कट के उत्थे खेती कीती जांदी आ, ताकि वो पानी जिहड़ा वा इंज स्टैप बाय स्टैप डिगदा वा ते फसल जिहड़ी खराब नहीं हुंदी। ते जानी कि मतलब लोकां ने पहाड़ी एरिए दे विच भी अपने खेती दे सोर्स बनाए होए आ। इसे ही चीज़ नूं जिहड़ा वा सीढ़ीनुमा खेती कहंदे आ। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, ऐदां, ठीक है, ऐदां, ठीक है, पौड़ियां की तरह सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। मैं तो वैसे भी बाय फेस भी मैं देखा है। मैं इधर गई सी, इधर डलहौजी वाली साइड मैं गई सी, तो उत्थे मैं देखा सीगा एवें, ठीक है। मतलब उन्होंने इदां दा पहाड़ियां ते पौड़ी तरह पौड़ी वांगू कट के ते उन्होंने उत्थे झोना लगाया होया सी, ठीक है। ते उस टाइम मतलब जदों असीं वापसी ते जदों आ रहे सी ते मतलब मेरा ना फोन मेरे फोन की बैटरी डाउन सी, जिहदी वजह करके मैं पिक्चर नहीं लै। हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਚੈਪਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 9 ਚੈਪਟਰ ਨੇ, 6 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सब तो पहला इन्होंने स्टार्टिंग दे विच कुछ दिता वा, आपां थोड़ा जिहा पढ़ लैंदे आ कि अपने काम की गल तो नहीं इहदे विच कोई हैगी। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों से ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती, अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रण करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग जो यहाँ सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखो, जे मोटे तौर पर मैं तुहानूं दसां कि जिद्दां हुण अपने शहर आ, जिद्दां हुण मेरा तरनतारन शहर आ, है ना, ते उत्थे विच मतलब जिवें सानूं कि शहर की जिहड़ी सफाई आ, कोई भी बाहरों आउंदा वा ते ओह देखदा है ना भी इस शहर की सफाई किन्नी आ, जां कह लो भी गलियां नालियां साफ करनियां, जिन्ना भी कचरा हुंदा वा, है ना, ते ओहनूं आखिर ओहनूं कौन साफ करदा वा? आखिर ओहदे पिछे भी कोई ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। एतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रोहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रोहाना आउट होते होते बची थी। रोहाना आउट ना होने से शंकर इताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रिहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। यानी कि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। रेहाना चलाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर
तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वह उसके बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਮਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ। ठीक है, अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यह मालूम है कि यह एक नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने समझाया कि यामिन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। यानी कि एक यामिनी खाला नाम की कोई औरत है ना, वो नगर निगम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਓ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, पढ़ते हैं आप थोड़ा शॉर्टकट दे विच। ठीक है, माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचे का राख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पूर्ण शहर बहुत ही बड़ा शहर है। हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट साडे लई यह वाला वा। ठीक है, ठीक है, नगर प्रशासन ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ NCERT ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਏਵਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
यामिन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा जोखा विभाग अकाउंट में थी। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अकाउंट ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं सी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। शहर का आकार बहुत बड़ा होता था, इसलिए नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते थे। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। ज़्यादातर निगम परिषद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल पार्क कहाँ बनाया जाए। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ NCERT ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਗਰ निगम। इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं समझना। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक परिषद का चुनाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक शहर ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। हर एक वार्ड ਦਾ एक परिषद ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय परिषदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ परिषद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। समझिਓ इस चीज़ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਿਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर को मुख्य नाले की सफाई होनी है। परिषदों की समितियां ही यानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। बस ठीक है, आ पॉइंट ने असीं जिहड़े ने इत्थों कड्ढणे। ठीक है, शहर ਦਾ कचरा साफ करना। ठीक है, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਹੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ने। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग परिषद से संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? परिषद ਜਿਹੜੀ नगर परिषद ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय परिषद बिजली विभाग अधिकारियों के बात करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, जहां परिषदों की समितियां एक परिषद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयुक्त, कमिश्नर ते प्रशासनिक कर्मचारी ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
परिषद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम। हाँ ठीक है, समझो। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਤਲਬ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਆਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ठीक है, ये पॉइंट निक्के निक्कियां नूं तुसीं समझण की कोशिश करियो। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जिन्हां ने इस चीज़ नूं लागू करना, कमिश्नर ते प्रशासनिक कर्मचारी, इन्हां दी नियुक्ति किन्हां वल्लों कीती जांदी है? सरकार वल्लों इन्हां दी नियुक्ति जिहड़ी आ कीती जांदी है। ठीक है, उस तो बाद जबकि परिषद निर्वाचित होते हैं, जिहड़े परिषद आ इन्हां नूं असीं निर्वाचित ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਆ। ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ किन्नू प्रशासनिक कर्मचारी बनाया जाना। ठीक है, तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। ठीक है, मतलब रेहाना जड़ी सी एक कह सकते हैं कि क्रिएटिव चिल्ड्रन सी, सवाल ते सवाल करती सी, है ना। ते अगे कहते आ, बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यामिन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के परिषद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे वार्ड की आ मिलते आ, ठीक है, सारे दी राय जो मिल जाती आपस च, कोई इदां दा डिसीजन जिहड़ा उन्हां दा मैच हो जांदा वा, ठीक है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, मतलब एक बजट पेश किया जाता वा ते उस बजट के अकॉर्डिंग की हुंदा वा, पैसा खर्च किया जाता वा। परिषद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो उनके बारे में, काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका मिला। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ मतलब चलो ये तो साडे काम की गल नहीं है, ठीक है, चलो तुहानूं पता लग गया। ठीक है, ये पॉइंट ਜਿਹੜੇ मैं हाईलाइट कीते इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना वा। अगे आपां पढ़दे हां कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ पीएस टेट लई। ठीक है, इहनूं आपां पढ़दे हां। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। ठीक है, समझ लग गई ना। जिन्ने भी नगर निगम के काम आ इन्हां वास्ते खर्चा कित्थों आउंदा वा? इन्हां वास्ते खर्चा आउंदा वा टैक्स तो, जिहड़ा लोकां तो टैक्स इकट्ठा किया जाता। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ये भी पूछा जा सकता भी कर की आ, कर किहड़ी राशि आ जिहड़ी सरकार द्वारा सानू सहूलतां मिलदियां वा, उन्हां सहूलतां दे बदले विच सानू कुछ ना कुछ टैक्स जिहड़े अदा करने पैंदे आ। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। यानी कि वेखो हुण असीं बिजली का बिल पे करते हैं, फिर जे मतलब पानी का बिल जिहड़ियां हुण ते पिंडां विच भी सरकारी टूटियां जिद्दां आ गईयां उन्हां दा बिल असीं पे करदे हां। सो ये असीं कह दिंदे ना साडे मन दे विच आउंदा भी सरकार तो कित्थों इन्ना पैसा आउंदा, जिहड़ियां होर सोसाइटियां बणियां वा, ग्राम परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, इन्हां दा खर्चा किद्दां चलदा वा? ये सारा साडे सिरों ही चलदा वा, क्योंकि असीं अलग अलग सोर्स बने हुए आ टैक्स इकट्ठा करन दे, अलग अलग तरीके बने हुए आ
किते पानी दा बिल असीं पे करदे हां, किते असीं बिजली दा बिल पे करदे हां, होर पता नहीं किन्ना कुछ। ठीक है। फिर ये कहंदे आ उससे संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है। यानी कि हुण मतलब ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੱਕ, ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ठीक है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। समझ लग गई ना इस चीज की? हर एक चीज ते मैं की दस गई भी हर एक चीज ते जिहड़ा वा टैक्स आ वो लगदा वा। ठीक है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। यानी कि बच्चे नगर निगम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही इंटरस्ट ले चुके सी तो भुल ही चुके सी कि असी क्रिकेट खेड रहे हैं। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है कचरा जमा करने का। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, कचरा जमा करना, है ना, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था, मतलब जिन्ने भी शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। ठीक है। खाला बड़ी इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई में कबाब लाने चली गई। ठीक है। जहांगीर ने रसोई से खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वही से बोला, यामीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यामीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों को जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यामीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वह सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इससे कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के परिषद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमने विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चुनिया ਹੁੰਦਾ ਵਾ। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और परिषद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब परिषद घर के बाहर निकाले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। परिषद ने उन महिलाओं को वादा किया कि वह अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह भी थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। यानी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਸ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ पढ़ते हैं, पुनर्चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में दिख रहे हैं व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए सानू किहड़े शहर दे विच कदों जिहड़ी बीमारी कोई फैली। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। देखो, सुनो ध्यान ना। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास ही नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। ठीक है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत की सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। निकला है ना पॉइंट इंपॉर्टेंट। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ NCERT 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है। ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट चैप्टर आ। तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है कलपट्टू। ठीक है। तमिलनाडु का एक पिंड है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली है वहाँ बाजार की तरह दिखते हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की। यहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। देखो, मतलब
ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ NCERT 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਿਫਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਿਫਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ? ਟਿਫਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा मैसर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की समस्त एक की दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सच्ची जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। यानी कि ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਪੱਟੂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਗ ਆ। काफी दे बाग भी है। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी जीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है। तुलसी, जब हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं, यानी कि तुलसी एक औरत का नाम आ, वो एक लेबर का काम करती है किसी किसान के खेतों के विच। ठीक है। क्योंकि मैं पहला पढ़िया वा ते बहुत ही इंटरस्टिंग चीज़ां इहदे विच दस्सियां ते अपने काम दियां भी हैगियां। रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में के 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में से मजदूरी करती थी। यहाँ मैं 8 यानी कि 8:30 वो आ जाती है तो 4:30 तक काम करती है। रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती, यानी कि रामलिंगम जिहड़ा किसान आ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ रामलिंगम किसान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ पत्नी ਇਹਦੀ देख रेख करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौका में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान रोप मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕੇਰ ਕੇ ਬੀਜਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੀਜਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ। ठीक है। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? रोपना। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। निराई यानी कि ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਫੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਆ। ਜਬ ਮੈਂ ਕਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸੀਟੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम करती थी। ठीक है। निराई कटाई समझ लग गई ना। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। मतलब देखो है ना, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਹਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता। देखो कितनी घट मजदूरी है, सिर्फ 40 रुपये एक दिन दे। मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा कम है। ठीक है। फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। यानी कि एक ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਵਾ,
ਉਸੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ तरीके ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वहाँ खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से भालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और भालू पास में शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक में ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी डलाती हूँ। गांव में करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मदद करता है। इस पैरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਊਗੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੁਪਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ, आ देखो मिल गया पॉइंट। कहते हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% मजदूर खेतीहार मजदूर हैं। यानी कि 40% मजदूर ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ मजदूर है, ਜਿਹੜੇ खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ काम करते ਆ। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। ठीक है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ दृश्य दिखाया। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। ये चीज मैं तुहानू हुणे दसी। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। यानी कि हुण ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ठीक है, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उससे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया।
कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਤੇ ਕਰਮਥਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪॉर्टेंट ही ਚੱਕते जावांगे। कहते हैं भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव को अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ 80% ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ की सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪੌੜੀਨੁਮਾ खेती ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, वो इत्थों आया सी। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਜ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ सीढ़ीनुमा खेती ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। ऐदा ठीक है, ऐदा ठीक है, पौड़ियां की तरह सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, मैं तो वैसे भी बाय फेस भी मैं देखा है। मैं इधर गई सी, इधर डलहौजी वाली साइड मैं गई सी, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ मैं देखा ਸੀਗਾ। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। से 8 लोगों को एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं होता। यानी कि पहाड़ी ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੇਚਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर इन्हें दिता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों में कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसलिए हमें प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। ठीक है। कुछ किसानों को अपनी फसलों में दिन पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई खातर उधार लेना पड़ता है। हाँ आ पैरा ना साढ़े लिए इंपॉर्टेंट है, सुने तो ना। कहते कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे ऐसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। यानी कि ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ, 80% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਕਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ इस चैप्टर के लास्ट पे। ठीक है। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 27 महानगर हैं। 27 महानगर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रमुख महानगर 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਚੇन्नई, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर से में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वह नौकरी करते हैं, यह अपना रोजगार है, वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से कभी सभी को मिलते हैं। मतलब मैं तुहानूं दसदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, मैं तुहानूं दसदी ਹਾਂ। ठीक ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ 100 ਕਿ 200 ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਾੜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ,
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਬਾੜ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ पढ़ लेते हैं। अक्सर शहर में काम करके जीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਪਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਓਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12% ਲੋਕ ਸੜकों पर काम कर रहे हैं। 12% ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रतिशत ਕਿੰਨੀ ਆ, 12%। ठीक है, बाजार वाले पॉइंट पे जाने आ। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें कभी खुलनी शुरू हो रही थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। अच्छा, एक मिनट, देखो आ क्वेश्चन देखो, एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाएं कि वह अपने काम को योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है। जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि वह शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है। ठीक है, लेबर चौक का मतलब की हुंदा वा, जिथे मजदूर काम की भाल विच इकट्ठे हो जाते हैं, तो जे किसी नूं कोई लेबर चाहिए, कोई काम वाला चाहिए वा, तो इत्थों आके उन्होंने नाल गलबात करके उन्होंने इत्थों लै जाते हैं, वो हुंदा वा लेबर चौक। ठीक है, ये सी पॉइंट साडा जिहड़ा इस चैप्टर दे विचों असीं ने कढिया लेबर चौक वाला। ठीक है, एक औरत आ जिहड़ी कि फैक्ट्री दे विच काम करदी दिखाई गई है। ठीक है, महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक क्षेत्र है। मतलब कि एक हुंदे शहर, एक हुंदे महानगर। महानगरां दे विच उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर जिहड़े हुंदे उन्हां दे विच लोकां नूं काफ़ी ज़्यादा काम मिलिया। उपयोगिता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदने के बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर तक केंद्रीकृत दफ्तर यह है यहाँ की जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे बड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां
भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर होया। बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 12% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਸਾਂ 100 200 ਜਾਂ 150 ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ 80% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 20% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 80% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਨੁਮਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੀਡੀਨੁਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌੜੀਨੁਮਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ठीक है, उस तो बाद तुसी ने याद रखना वा हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहार मजदूर हैं। यानी कि साडे देश विच जिहड़े खेती दे विच काम करे जिहड़े ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 40% ਉਹ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਧਾਨ ਰੋਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਨਰਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਕੱਢਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਿਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਲੇਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੇ ਡੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਉਹ ਤੇ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ MCQ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।